Respected guests of honor, Dr. Timaya, the DHO of Lakshmi Kannada Enappa Medical College, is not only just functional, but the invasive work is also going on regularly. As I said, in the later way, I'll have to translate, but this part I have to tell, though he said it. Almost 13,000 procedures have been done till today. 13,000 is a big number if you know in a private setting. And I should congratulate Dr. Prashant and his team for doing this job. And more importantly, this is for N-Mitras and others who are listening to me. 95% of the people belong to the DPL category. And that means we are doing it free of cost for the patient. Beneficiaries are getting free, although the government of Karnataka through the SAST program, I'm sorry, government of Karnataka, Ayushman Bharat, Arogya Kannada, through that, we get some money, and with that, we are able to do this process to that extent, to the extent in which we are working on that. We are actually speaking, this year we are applying for even DM cardiology course, which I am sure will take our the service to the public to another level apart from the teaching. When you are talking about heart day, they are brought only the cardiologists. I'm feeling a little sad being a surgeon, though they are not called cardiac surgeons at all. I'm telling in a later range, Prashant. So, why I said that is, we have taken the cardiac surgery also to the next level. That is, we are the first one to do robotic cardiac program in this whole thing. And in that, more importantly, I have to say that is, which even our DHO should know, is that the SSI mantra, which I make in India from Delhi, when I spoke to them, when we took our second robo for a cast, when the inaugural function, he was so happy with the work which we are doing for the BPL patients. He was good enough as a philanthropist, gave the next robo free of cost to us. And that free of cost robo is meant only for cardiac work is the part I have to stress. He is a cardiac surgeon, the person who donated. And so he was insisting, and I'm very happy to inform you that the robo, which is donated by them, has already reached. And today they are handing over after piloting, then it is being handed over to Dr. Habib Rahman and Prashant today. And we will be doing this program soon when our people get trained. Again, free of cost to all the BPL patients, because the robotic program giving free of cost is what we initiated first from the urology and surgical oncology department, even though we are running it for 9 years, that program. 9 ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ರೋಬೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು BPL ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಹೈ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೇನೋ ಒಂದು 70,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಥ್ರೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾವು ಎರ್ಲಿಯರ್ ವಾಚ್ ಬೈ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೋದು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಮಿನಿಮಮ್ 4 to 5 lakhs ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೋಬೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು BPL ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಈಗ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ now will be extended even to cardiac program. Moment we start the program, hopefully we'll start it from first week of November. It is a very important milestone from my point of view, because robo program being done in cardiac itself is something new, and added to that we are going to extend it to the BPL patients. And I am very sure the cardiologists here will be also supporting us for the cardiac surgery program, because the patients will be going to the cardiologist and they have to refer to us. ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮುಂಬಾಗಿಲಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಕಿಟಕಿ, ಹಿಂಬಾಗಿಲು, ಒಳಗಡೆ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲಿರ್ತ ಆತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಬಾಗಿಲು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಎನಪಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ
ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಇದು. ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ CPR ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರೊಳಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ CPR ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಮಾಲಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎದೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಬೆವರ್ಬಹುದು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಏನಿದ್ದೀರಾ, ತಾವುಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅರಿವನ್ನ ತಾವು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು 10 ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜೀವ, ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಆಕೆ 6.5 ತಿಂಗಳು, 22 ವೀಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಅಂತ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಚೆಕಪ್, ರುಟೀನ್ ಚೆಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೀನಲ್ ಮಾಸ್ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಳಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು, ಸರ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಇದು ಲೇಡಿ ಗೋಶನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ರೀನಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದು 8/6, 10/8 ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ರೀನಲ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ನಾನು ಆಕೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿಂದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸೋಕೆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಸರ್, ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದುಡಿಬೇಕು, ಸಂಜೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಈಗ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆ ತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್, ಸರ್ ಹಣ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತ ಅವರ ಮಾಲೀಕರಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2-3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಅಷ್ಟುವನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ.
ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಎನಪೈ ಜೊತೆ ಇದೊಂಥರ ಬಾಂಧವ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಧವ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಈ ಸಲ ನೀವು ಸ್ಟೆಮಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಮಿ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಬದಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 full months of program with the conclusion ceremony. That's great. So we are really thankful to you, sir. And as far as non-communicable disease concerned, we have almost 60% of the people today, whatever mortality we are seeing is because of non-communicable disease, which of course includes sirs, Dr. Vijay Kumar sir's cancer, all the 3 cancers, and mainly heart diseases. So we have a program called Graha Arogya right now, which is a very individualistic program for Karnataka, in which we are screening all the people above 30 years for diabetes and hypertension, then for all 3 kinds of cancers, along with another 11 other diseases. So that's a great program. I just wanted to highlight this program was an initiative by Karnataka government, and maybe it will be one of the best programs ever seen in India, because to go from house to house and search all these 14 modalities is such a great thing. And I'm here to just express my happiness that in future NFI group will support us. I've been seeing this group for past almost now 12 years, because I was a Taluka health officer for Mangalore for almost 6 years. Later 6 years I was a district malaria officer, and so all the time I used to come here. And now as a district surveillance officer, it's my pleasure that they have readily accepted our request and arranged it in a real big way. Thank you all.